सब्सक्राइब କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମେରୀ ଶିକ୍ଷା ଚ୍ୟାନେଲକୁ। प्रभात अवकाशर कवि किए तुमे तो जानिल किए सीए कवि बनमाली दास। से अष्टादश शताब्दीर जन भक्त कवि। से पुरी रे बास करुथिले। तांकर जन्म 1734 ख्रीष्टाब्दरे होइथिला एवं मृत्यु 1780 ख्रीष्टाब्दरे होइथिला। से कृष्ण को नहीं अनेक कविता रचना करिसंती। तुमे माने जदि ऑल इंडिया रेडियो शुणुथुब आम ओडिशार कटक स्टेशन रे प्रतिदिन सकाळे जो वंदना कार्यक्रम दिए से बनमाली दासंकर अति सुंदर भजन मान परिवेशित होइथाए। से जगन्नाथंकर सेवा करिबा सहित बहु भजन और जणाण रचना करिसंती। तांकर कविता गुड़िक जेपरी सरल सेपरी संगीतमय। तांकर रचित समस्त कविता को बनमाली पद्यावली नाम रे एकत्र करी प्रकाश करा जायछि। वर्तमान कविताटी को बुझिबा। कवि एठारे तांकर शब्द माध्यम रे आमको कौन जणाइबा पई चेष्टा करिसंती। मु प्रथमे तुमको कहिदिली प्रभात अवकाश अर्थ सकाळ समय रे श्रीकृष्ण उठिबार विलंब हेबार देखि माता यशोदा किपरि भयभीत होई पड़िचंती एवं तांको नाना कथा कही उठाइबा पई चेष्टा करिचंती। सेही कथा कवि एठारे वर्णना करिचंती। आमे एबे प्रथम पद को जिबा। उठ निसी पाहिलाए थर हे बंशीधर मंदिरे डाकिले सुक वृक्षरे राबिले काक कुहु कुहु रटे पिक कुकुट डाकिले पर खर हे बंशीधर। वाह! माता यशोदा श्रीकृष्ण को सकाळ हेबार समस्त सूचना दे कहिचंती, अरे बाबा बंशीधर उठी पड़ राति पाइलाणी परा। से कहिचंती मंदिर रे सुआ राबिलाणी वृक्षरे गछरे कुआ राबिलाणी पुणी कोइली कुहू कुहू शब्द करी सकाळ हेबार सूचना मध्य जणाई देलाणी। आउ कुकुड़ा तार प्रखर जोर रे से डाकिलाणी। एबे सकाळ हेलाणी राति पाहिगलाणी चारिआडे चंचलमय होई उठिलाणी। तू उठी पड़ बापा। एबे आस द्वितीय पद को जिबा। डाके जशोबंती भाली उठ मोर बनमाली श्रीमुख देवी पखाली झरी रे रखिछि बास नीरहे बंशीधर। द्वितीय पदरे माँ हृदय को एठारे कवि सुंदर भावरे थोई देइचंती। माता यशोदा इते कथा कहिला परे जतले श्रीकृष्ण उठी नहांती तांको मनरे भय सृष्टि होइछि एवं से श्रीकृष्ण को लोभ देखाइबा पई चेष्टा करिसंती। कहिसंती अति आदर रे बनमाली उठी पड़ रे मु तो पई गड़ुरे बा माठियारे सुंदर सुबासित जल रखिछि से जल रे तोर मुह धोईदेवी। माँ मन परा केते कथा ता शिशु पाई से साइती रखी थाए ताहा माही को जना। तो माने मध्य तम घरे एही भली परिस्थितिर सम्मुखीन होइथिबो। तम माँ तुमको जिते निदर उठाती एहीपरी कही उठाई थांती, अरे बाबा उठी पड़ आज तो पाई एही खाद्य करिछि आज तो पाई एमिति मु करदेवी एही सब कथा कही तुमको लोभ देखाई उठाती ना नहीं। तापरे आमे तृतीय पद को जिबा। अमृत पाणी कदली लवणी संगते गोली अधाम गोटिका पुली खंड संगे भुंजाइबी सर हे बंशीधर। यह द्वापर जुगर कथा। सेतेबेले श्रीकृष्ण जन्मग्रहण करथिले। आउ श्रीकृष्णकर कौन अति प्रिय खाद्य थिला पिला माने?
ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ହଁ, ଲହୁଣୀ। ସେତେବେଳେ ମାତା ପିଲାମାନଙ୍କୁ କଦଳୀ, ସର, ଲହୁଣୀ, ପିଠା, ମିଠା ଆଦି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ଲହୁଣୀ ଥିଲା। ମା ଏଇସବୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯଦି ଏଇ ଖାଦ୍ୟର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ଧରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ କଥା ମାନି ଉଠି ପଡ଼ିବେ, ଆଉ ଡେରି କରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ କବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ତା ସହିତ ଲହୁଣୀ ଗୋଳେଇ ଦେବି, ପୁଣି ପିଠା, ମିଠା, ରାବିଡ଼ି, କନ୍ଦ, ସର ଆଦି ମଧ୍ୟ ତୋତେ ଖୋଇବା ପାଇଁ ଦେବି। ଏଥର ବାବା ତୁ ଉଠି ପଡ଼, ଆଉ ଡେରି କରନା। ବାସ୍ତବିକ ମା ମନ ଶିଶୁ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସେ ମଧ୍ୟ ଶିଶୁର ସମସ୍ତ କଥାକୁ ମନେ ରଖିଥାଏ, ଆଉ ଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ତାର ଶିଶୁକୁ ସେ ସେଇ କଥା କହି ଭୁଲେଇ ଦେଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ କବି ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ମାଆର ଚିତ୍ରକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଙ୍କି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇ କବିତା ପଢ଼ିଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ ଆମ ମା ଠିଆ ହୋଇ ଆମକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ହଁ କି ନାହିଁ ରେ ପିଲେ? ଏବେ ଆସ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା। କାର୍ଯ୍ୟଫର୍ଦ୍ଦ 1 ନମ୍ବରରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ। କ ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାର କବି କିଏ? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାର କବି ବନମାଳୀ ଦାସ। ଖ ଏହି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାଟି କେଉଁ ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ଆସିଅଛି? ଏହାର ଉତ୍ତରଟି ହେଲା ଏହି ପ୍ରଭାତ ଅବକାଶ କବିତାଟି ବନମାଳୀ ପଦ୍ୟାବଳୀରୁ ଆସିଅଛି। ଗ କବିତାରେ ରାତି ପାଇଁ କବି କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତରଟି ହେଲା କବିତାରେ କବି ରାତି ପାଇଁ ନିଶି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଘ ଯଶୋବନ୍ତୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ଯଶୋବନ୍ତୀ ବୋଲି କବି ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଉକ୍ତ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖ। ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ କବିତାର କେଉଁ ପଦଗୁଡ଼ିକ ମନେ ପଡ଼ୁଛି ଲେଖ। ଉତ୍ତର ଅମୃତ ପାଣି କଦଳୀ ଲବଣୀ ସଙ୍ଗତେ ଗୋଳି ଅଧାମ ଗୋଟିକା ପୁଳି ଖଣ୍ଡ ସଙ୍ଗେ ଭୁଞ୍ଜାଇବି ସରହେ। ବ୍ୟାସ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା। ଆମେ ଜାଣିସାରିଛୁ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସକାଳ ହେଲାରୁ ନିଦରୁ ଉଠିବାରୁ ତାଙ୍କର ବିଳମ୍ବ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନାନା ପ୍ରଲୋଭନମାନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସ କବି ଏଠାରେ ଏହିସବୁ ପଦ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମକୁ କ'ଣ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ପଦ ଉଠ ରାମ ବାସୁଦେବ ଗୋ ଗୋଷ୍ଠେ ଉଛୁର ହେବ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ମାତା ଡାକି ଡାକି ଥକି ଗଲେଣି। ପିଲାକୁ ମା ଅନେକ ନାମ ଧରି ଡାକେ। ଯଶୋଦା ସେହିପରି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ନାମ ଦେଇଥିଲେ। ତା ମଧ୍ୟରୁ ବାସୁଦେବ ଅନ୍ୟତମ। କହିଛନ୍ତି ଆରେ ବାବା ରାତି ପାଇଲାଣି ପରା, ଆଉ ଡେରି କରନା, ହେ ବାସୁଦେବ ଉଠି ପଡ଼, ଗାଈ ନେବା ପାଇଁ ଡେରି ହେବ ପରା। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ମା ଏଠି କହିଛନ୍ତି ତୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ପଡ଼ରେ ବାପା, ଦହି ଭାତ ନେଇ ସାଙ୍ଗରେ ଯିବୁ, ନଈ କୂଳରେ ବସି ଖାଇବୁ। ତାହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛୁ ବାପା? ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ସବୁ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିଛି, ଆଉ ଡେରି କରନା। ବାସ୍ତବିକ କବି ମା କିପରି ତାର ଶିଶୁର ମନ କଥାକୁ ବୁଝିପାରେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାହା ଏଠାରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ପଦକୁ ଆସିବା। ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ
କାଲି ପଥ ଶ୍ରମ ପାଇ ଅଳସରେ ଅଛୁ ଶୋଇ ଅସକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ ବଂଶୀଧର। ପଞ୍ଚମ ପଦରେ ମାତା ଟିକେ ଭାବିଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଉଠିବା ପାଇଁ କାହିଁକି ଡେରି କରୁଛି? କାଲି ବାଛୁରୀ ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ତା ଗୋଡ଼ କାଟୁଛି କି? ଗୋଡ଼ ବଥା ହେବାରୁ ସେ ଅଳସରେ ଶୋଇ ରହିଛି କି? ସେଇଥିପାଇଁ ତା ଦେହ ଭଲ ଲାଗୁନି କି? ଏହି କଥା ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି ନିଦରୁ କାହିଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠିବା ପାଇଁ ବିଳମ୍ବ କରିଛନ୍ତି? ବୋଧେ ଏହିସବୁ କାରଣ ପାଇଁ। ବାସ୍ତବିକ ମା ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ତାର ଶିଶୁର ପାଖେ ରହିବା ପାଇଁ, ଶିଶୁର ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ। କବି ସୁନ୍ଦର ପଦ ସଂଯୋଜନା କରି ଏହି କଥା ଆମକୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। 1 ନମ୍ବର, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖ। କ ଦଧି ଅନ୍ନ ଡେସ୍ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଡେସ୍ ହେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ ନଦୀ କୂଳେ କରିବ ଆହାର ହେ। ଖ ବାଛୁରୀ ଡେସ୍ ଯାଇ କାଲି ଡେସ୍ ପାଇ। ଉତ୍ତର ହେବ ବାଛୁରୀ ଚରାଇ ଯାଇ କାଲି ପଥଶ୍ରମ ପାଇ। 2 ନମ୍ବର, କବିତାରେ ଯେଉଁ ପଦରେ ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ସେ ପଦକୁ ଆବୃତ୍ତି କର। ଦହି ଭାତ ସାଙ୍ଗରେ ନେବ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ ଦଧି ଅନ୍ନ ସାଥେ ନେବ। ଖ ଶରୀର ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି। ଅଶକତ ହୁଏ କି ଶରୀର ହେ। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ଏଇଠାରେ ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପଢ଼ା